मत बंधन अनिक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे से। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी दसदे ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी बसंत दी वार लिख रहे सन। रसोईये ने आन के सुनेहा दिता कि सच्चे पातशाह लंगर तैयार है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अन्न दे सत्कार दे लई वार नूं विच ही छड्ड दिता ते प्रशादा छकण दे वास्ते चले गए। कवि जी दसदे ने कि फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी होर ही ख्यालां दे विच परच गए, उस तो अगे रचना नहीं कीती। करीब करीब इत्थों तक कथा पहुंची सी। अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। सत्य अर बलवंड कथा, को केतक सिख कहें इस पाए। क्योंकि कथा चल रही सी सत्ते ते बलवंड दी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सत्ते ते बलवंड दी जिहड़ी कथा है ना, वो कई सिख इस तरीके दे नाल लिखते ने। श्री गोरे अमर हदूर भये हैं, तीनों निकासे पुनो मिलाए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि कईयां ने यह गल आखी है कि सत्ता ते बलवंड सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जो कि तीसरी पातशाही सन, उन्हां दे वेले होए ने। उन्हां ने दरबार दे विचों कढिया सी ते फिर सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने ही उन्हां नूं दरबार दे विच मिलाया सी। सो मिथ्या इम लखी जात है, नीके निर्णय कीन बनाए। पर ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी ये भी लिखते ने कि ये जिहड़ी गल है ना, ये झूठी है कि सतगुरु सच्चे पातशाह सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे वेले सत्ता ते बलवंड होए ने। कहंदे ने कि निर्णय करके इस गल दा मैं तां खुलासा कीता है कि वाकया ही सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे वेले सत्ता ते बलवंड नहीं होए, वो होए सन सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे समय। ਜਿਹੜੇ इस ग्रंथ के संपादक ने उन्होंने भी अपना मत इसे तरीके दे नाल पेश किया है। वो लिखते ने महिमा प्रकाश दे विच ये कथा तीसरे पातशाह के समय होई लिखी है और दूसरे पातशाह के समय भी कितों कितों सूह लगती है। भाई गुरदास जी 11वीं वार दी 25वीं पौड़ी दे विच भाई लद्दा परोपकारी पंचम पातशाह के समय होया सिखां दे विच लिखिया है, जिस तो भी स्पष्ट है कि यह प्रसंग 5वीं पातशाही दे समय दा है। इस विषय नूं जरा सोचना चाहिए। संपादक जी कहते हैं कि 5वें पातशाह के समय प्रसंग होया, क्योंकि भाई गुरदास जी जिहड़े कि सिख पंथ के महान विद्वान ने, वो भी भाई लद्दे परोपकारी की गल नूं 5वें पातशाह के वेले लिखते हैं। इस करके ये सिद्ध हो जाता है कि जिहड़ी गल भाई संतोख सिंह ने लिखी है, ये गल वास्तव रूप दे विच सही है, ठीक है।
रची वार गुर कीरत की तिन, लिखे बीच पंचे पत शाह। संपादक ने यह गल आखी है कि भाई गुरदास जी की गल तो सिद्ध हुंदा है, पंजवें पातशाह दे वेले दी गल है। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी अपनी गल नूं इस तरह सिद्ध करते हैं, कहते ने कि जिहड़ी सत्ते ते बलवंड ने वार लिखी है, जिहड़ी कि उन्होंने सतगुरां दी कीर्ति दे विच लिखी है, कहते ने कि वो सिर्फ तीसरे पातशाह तक वार नहीं लिखी, वो ते पंजवीं पातशाही तक उन्होंने सिफत लिखी। प्रथम होते जे कहत कुतोएम, या ते श्री अर्जन के पाहे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जेकर सत्ता ते बलवंड सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे समय होए हुंदे तां सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह और सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दा किते ना ही नहीं सी होना। उन्हां ने किहड़े तरीके दे नाल सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दी और सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दी सिफत लिख दिती, उन्हां दे नां लिख दिते, क्योंकि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने किन्नों अगों गुरियाई देनी सी, इहदा ते कोई पता ही नहीं से लगना। फिर इत्थे ही बस नहीं है कि सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने अगों किन्नों गुरियाई देनी है, इहदा भी कोई थौ पता नहीं से लग सकता। इस करके ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि पंजवें पातशाह दे वेले ही होए ने, इसे करके उन्हां ने पंजवें पातशाह तक गुरु नानक जी तो लैके वार दे विच उन्हां दी सिफत बना के लिखी, जिस तरह सतगुरां ने हुक्म कीता। नहीं संदेह कीजिए कोई, सिख विचारो निज मन माहे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस दे विच रता भी संदेह ना करो, शक ना करो, हे प्यारे सिखो, विचार के इस गल नूं समझो। कवि संतोख सिंह सिमरो सतगुर, कथा सुनो चित उचटो नाहे। कवि संतोख सिंह जी कहते ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे नाम नूं याद करो, उन्हां दी कथा नूं हित ते चित ला के सुनो, उचटो नाहे, भाव के इस गल तो उदास ना हो। नित प्रति श्री अर्जन गुरु, बाणी रचन नवीन, परमेश्वर को सुजस बहो, कै शुभ संत प्रवीण। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी निता प्रति ही अपनी जिहड़ी नवी है बाणी उस नूं रचदे ने, जिस बाणी दे विच परमेश्वर दा जां के संतां सियाणियां दा जस है। सिमरन कर सतनाम को, नर तन बाद ना खोए, करो सफल लग कै अचल, तुमको सब सुख होए। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी अपनी गुरबाणी दे विच इस तरह दा मनुखां नूं उपदेश देंदे ने कि सच्चे नाम दा जाप करो, अपने शरीर नूं बेकार दे विच ना गवाओ, सफल कर लो अपने इस मनुखा जन्म नूं सतगुरां दे लड़ लग के। बहुत पांत के सुजास जुत, लिखवावें उपदेश। सतगुरु सच्चे पातशाह जी बहुत तरह दे जस वाले जिहड़े शब्द ने ना ਉਹ उपदेश दे वास्ते लिखाउंदे ने। अपने मन पर कितक कहें, सिखण हरन कलेश। सतगुरु सच्चे पातशाह जी मानो के अपने मन दे परथाए कई शब्द उचारण कीते, सिखां दा मानो के कलेश दूर करन दे लई। लाखों नर पठ सुनन कर, गुरमत कोय और तार, छोड़ सकल जंजाल को, होए भव जल पार। भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि लखां ही मनुखां ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बाणी नूं पढ़िया सुनिया, जिहदे विच मानो के गुरमत धारण दा उपदेश दिता होया सी। जिन्हां ने गुरु दी मत नूं अपने हिरदे दे विच धारण कीता, ਉਹ ਸਾਰੇ जंजालां नूं छड्ड के
इस भव सागर तो पार लंघे। श्री अर्जन सम पारे उपकारी, होयो न है होए ना हित तारी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी की बराबरी का परोपकारी अजे तक कदे कोई होया नहीं है, ना ही मानो के कदे कोई होवेगा। दोनों बड़े जहाज बनाए, पर पर पूर सो पार लंघाए। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने मानो के दो बड़े जहाज बनाए। भावे है कि एक दरबार साहब हरिमंदिर बनाया और दूसरा ये भीड़ की रचना की। मानो के दो वड्डे जहाज बनाए ते इन्हां दोवें वड्डे जहाजां ते बहुते सारे मनुखां नूं चढ़ा के पार उतारे। श्री अमृतसर बिच हरिमंदिर, रचना बहु बनाए कर सुंदर। अमृतसर सरोवर दे विच एक हरि मंदिर बनाया है, बहुत सोहना, जिहदी के सोहनी रचना की गई है। एक जहाज है। श्री ग्रंथ साहिब रच दूजा, निज थल थित कर ठानी पूजा। ते दूसरा जहाज बनाया मानो के गुरुआं दी बाणी नूं एकत्र करके जिहड़ी भीड़ रची। इन दोनों के आश्रित है के, करत जीव का बहु सुख पैके। इन्हां दोवां दे आसरे लग के सिख करदे हन जीवन दा निर्वाह, आत्मक अथवा शरीरक। इम इस लोक भला बहु केरा, करियो गुरु अर्जन हित हेरा। कवि जी लिखते ने कि इस तरीके दे नाल बहुतियां सारिया लोकां दा भला सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने हित जान के कीता। शरदा धरै सुदा सर मज्जै, पाप कमाते सब ही भजै। जिहड़ा भी शरदा नूं धारण करके अमृतसर सरोवर दे विच इशनान करदा है, ओहदे कीते होए पाप कहंदे ने कि भज जांदे ने। हरि मंदिर में हरि जस गाए, कह दो बैठ सुने मन लाए। जिहड़ा भी हरि मंदिर दे विच हरि दे जस नूं गाउंदा है या कि हरि दे जस नूं बैठ के मन दे नाल ध्यान ला के सुनदा है। आग को तज कर शुभ गत लीना, इम पर लोक भला गुर कीना। कवि जी कहंदे ने कि जिहड़ा भी मनुख सरोवर दे विच शरदा नूं धारण करके नहाता, ओहदे पाप दूर हो गए। जिन्ने हरि मंदिर दे विच जाके परमात्मा दे जस नूं गाया या सुनिया, ओहदे कीते हुए पाप सारे दे सारे दौड़ गए ते चंगी गति दी प्राप्ति हुई। कवि जी लिखते ने एम परलोक भला गुर कीना। मानो कि इस तरीके दे नाल लोकां दा सतगुरां ने भला कीता। या ते इन सम सारे उपकारी, अपर न सुनियो न कबहू निहारी। इस करके कवि जी कहते ने कि इन्हां वर्गा भाव के सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी वर्गा उपकारी कदे मैं सुनिया नहीं है और ना ही कदे देखे है। तान गुरु अर्जन गुण खानी, पारी उपकार रैन दिन ठानी। धन सन सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी, जो के गुणा दी खान सन, जिन्हां ने रात ते दिन मानो के केवल ते केवल परोपकार कीता। बार बार तिन के पग नमो, करो सहाय अंत के समो। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि हे सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह, मैं तुहाडे चरणां दे उत्ते बार बार नमस्कारां करदा हां। करो सहाय अंत के समो, हे सच्चे पातशाह अंत दे वेले मेरे तुसीं सहायक बनना। इस जगह दे उत्ते कवि जी ने अपने इस अध्याय की समाप्ति की है ते नवे अध्याय का प्रारंभ करते हैं। बेदा होए लद्दा गयो, पुर लाहौर की ओर,
ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੋ ਜਾਏ ਕਰ, ਮਿਲੇ ਸਿੱਖ ਕਰ ਜੋਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਲੀ। ਕਰ ਪਰਸ ਪਰ ਨਮੋ, ਪਾਓ ਤਰ ਬੂਝੈ ਕੁਸ਼ਲ ਬਹੁਰ ਗੁਰਗਾਥ। ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਸਪਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਕਿਮ ਪਰਚਤ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਥਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਗਨਾਥ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਤੁਮ ਚੱਲ ਗਏ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਇਓ ਕਿਮ, ਕਹਿਓ ਕਹਾਂ ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਸਾਥ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਕੌਣ ਬੇਸ ਤੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਜਬ ਟੇਕਿਓ ਮਾਥ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਲੱਦੇ ਕਹਿਓ ਕਹਾਂ ਲਗ ਕਹਿ ਹੋ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਗੁਣ ਬਿਸਥਾਰ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਏਕ ਜੀਹ ਕਿਆ ਬਪਰੀ ਸਮਰਥ, ਉਚਰੇ ਜਾਏ ਨਾ ਧਰੋਂ ਹਜ਼ਾਰ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਕੀ ਆਖ ਸਕੇਗੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਭਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਸ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨੀਰਦ ਸੇ ਗੰਭੀਰ ਤੀਰ ਤਰ, ਸਦਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਛਬੀਲੇ ਚਾਰ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਔਰ ਛਬੀਲੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਕਰ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨਰਨ ਹਜ਼ਾਰਨ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਰਤ ਵਿਵਹਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਵਰਤਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਵਰਤ ਹੀ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਣੇ ਅਨਗਿਨ ਕਿਆ ਗਿਣਤੀ ਭਨ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੁਣ ਪਿਖ ਮੈਂ ਹੋਏ ਬਲਿਹਾਰ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਲਿਹਾਰ ਹੋਇਆ। ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਰਨਾ ਕਲਤ ਕਰਤ ਉਪਕਾਰ। ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਦਾਸਰ ਸਿਰਜਿਓ ਸੁੰਦਰ, ਸ਼ੋਭਤ ਚੌ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਇਕਸਾਰ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਕਲ ਮਲ ਟਾਰੈ ਮੱਜਣ ਤਾਰੈ, ਨਵੋ ਉਚਾਰੈ ਸਾਂਝ ਸਕਾਰ। ਜਿਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਬ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਆਦ ਜੇ ਬਾਣੀ ਅਨਕ ਜਤਨ ਤੇ ਕਰ ਇੱਕ ਥਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿਸੈ ਮਿਲਾਏ ਸ਼ਬਦ ਸਮੁਦਾਏ ਜੇ ਰਚਤ ਰੁਚਰ ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਤ ਸੁਖ ਦਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠਟਿਓ ਚਹਿਤ ਹੈ ਬੀੜ ਬਡੇਰੀ ਬਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਛਬ ਪਾਏ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੀੜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੀ ਸੁੰਦਰ ਬੀੜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਪ ਅਛਤ ਯਾਰ ਪਾਛੇ ਕਲਮ ਜਿਸ ਕੋ ਪਠ ਸੁਣ ਮੋਹ ਨਸਾਏ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਗਾਡੀ ਮਗ ਸਿੱਖੀ ਬਿਸਤਾਰੀ ਮਨੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂਗ ਛਬ ਧਾਰ। ਗਾਡੀ ਮਗ ਸਿੱਖੀ ਬਸਤਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖੱਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਰਚਨੀ ਨਾ ਇਹ ਮੰਨੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਚਾ। ਪਠਤ ਸੁਣਤ ਮਨ ਦ੍ਰਵਤ ਸੁਚਿਤ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭ ਕਲਿਆਣ ਬਤਾਏ ਸੁਖਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਨਗੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਿਘਲੇਗਾ, ਦ੍ਰਵਤ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਚਿਤ ਹੋਏ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੁਭ ਕਲਿਆਣ ਬਤਾਏ ਸੁਖਾਰ, ਚੰਗਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿਖਾਏ। ਸਿੱਖ ਸਿਮਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਖਾਰੇ ਸਕਲ ਸੁਖਣ ਲੈ ਸ਼੍ਰੇਹ ਉਦਾਰ। ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਜ਼ਾਹਰ ਜਿਸ ਮੈਂ ਨਿਤ ਕਰਤ ਗੁਰੂ ਅਬ ਇਹ ਉਪਕਾਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੰਨੋ ਕਿ ਬੀੜ ਰਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਆਵਤ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਟਿਗ ਸੋ ਬਾਣੀ ਨਿਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਗੁਰਨ ਕੇ ਪੀਛੇ ਭਗਤ ਆਪਨ ਲਿਖਵਾਏ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਓ ਗਇਓ ਬਹੁਤ ਤਨ ਕਰਾਇਓ ਅਬ ਇਸੀ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਗੁਰ ਬਿਰ ਮਾਏ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੀੜ ਰਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਬੀੜ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ। ਪੁਰ ਮੈਂ ਲੱਦੇ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜਹ ਕਹਿ ਭੀ ਬਿਦ ਤਾਈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਜੀ ਨੇ।
ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਵਪੁਰ ਤਿਸੀ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਹੋਤੇ ਚਤਰ ਭਗਤ ਸ਼ੁਭ ਪੰਥ ਮਝਾਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਭਗਤ ਸ਼ੁਭ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਛੱਜੂ ਕਹੇ ਦੂਜੋ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸੋ ਪੀਲੋ 4। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਾਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਛੱਜੂ, ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸੀ ਔਰ ਚੌਥਾ ਸੀ ਪੀਲੋ। ਬਿਥਰਿਓ ਗੁਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਗਰ ਮੈਂ ਇਨੇ ਸੁਣਿਓ ਤਬ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 4 ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਭਗਤਨ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਂ ਇਮ ਸੁਣੇ ਇਨਕੇ ਛੋਭ ਉਦਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਭ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਪਰ ਬੈਠੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਹਾਨ। ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੁਮਾਤਵੰਤ ਸਰ ਬਾਗ ਸਤੀਰਜ ਸਤਗੁਣ ਕਹਿ ਲਗ ਕਰੈ ਬਖਾਨ। 4 ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਬੱਗ ਨੇ, ਉਹ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਨੇ। ਅਪਰ ਭਗਤ ਜੇ ਸਰਬ ਹਕਾਰੇ ਹਮੇ ਹਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠਾਣ। ਇਹਨਾਂ 4 ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਾ ਘੱਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਆ ਕੀਨ ਵਿਚਾਰਤ ਚਿਤ ਮੈਂ ਭਏ ਸੰਦੇ ਕੁਛ ਰਿਸ ਵਾਣ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਖਪ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ 4 ਮਿਲੇ ਪਰਸਪਰ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹਿਤ ਕਰਤ ਉਚਾਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 4 ਭਗਤ ਕਾਨਾ, ਛੱਜੂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਪੀਲੋ 4 ਦੇ 4 ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਾਣਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਰਥ ਗਿਨੇ ਗਏ ਜੇ ਭਗਤ ਉਦਾਰ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜੋ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਗਲ ਜਗਤ ਮੈਂ ਇਹ ਬਸਤੀਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਜਹ ਕਹੇ ਵਿਸਤਾਰ। ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਮਰੋ ਨਾਮ ਲਿਖਿਓ ਨਹੀਂ ਜੇਤ ਹੈ ਬਿਦਤ ਨਹੀਂ ਪਾਛੇ ਸੰਸਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੋ ਯਤਨ ਕਰੋ ਜਿਮ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਵੋ ਤਾਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾ ਦਈਏ।
ਕਾਨੇ ਪਾਣਿਓ ਕੌਣ ਸੁਧ ਲਿਆਇਓ, ਪ੍ਰਥਮ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਾ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਪੀਲੋ ਲੱਦਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਗਾਵ ਪਕਾਰ ਹੇਤ ਗੁਰ ਪਾਹੇ। ਪੀਲੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੱਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਿਸਨੇ ਦੇਖਤ ਸੁਣਿਓ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਨਸ ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ। ਪੀਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੀੜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਥਿਆ ਨਾ ਹੈ, ਹੇ ਕਾन्हा ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਪਣਿਓ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋ, ਬੂਝੋ ਆਪਣ ਹਦੂਰ ਬੁਲਾਏ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਲੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਬਹੁਰਿਓ ਪਾਪ ਕਰੈ ਜਿਮ ਹੋਵੈ, ਸਰਬ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਦੇ ਸੁਨਾਏ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਪੁੱਛੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਬ ਛੱਜੂ ਨੇ ਦਾਸ ਪਠਾਇਓ, ਲੱਦਾ ਕਰਿਓ ਆਵਾਹਨ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਨੇ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਗਮਨਿਓ ਭਗਤਨ ਕੇ ਟਿਗ ਹਰਖਤ, ਮਿਲਿਓ ਚਰਨ ਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ। ਕਹੋ ਲੱਦਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਬਾਰਤਾ, ਕਿਸ ਪਰਚੇ ਮੈਂ ਦਿਵਸ ਬਿਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਭਾਈ ਲੱਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ। ਕਿਆ ਦੇਖਿਓ ਤੈਂ ਤਹੀ ਜਾਏ ਕਰ, ਸੋ ਹਮਕੋ ਸਭ ਦਿਓ ਸੁਨਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਭਾਈ ਲੱਦਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਕਹੀ ਸਰਬ ਤਿਨ, ਅਬ ਬਾਣੀ ਕੋ ਰਹਿ ਬਣਾਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਹਿਣ ਦਿਵਸ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇ ਤਤ ਪਰ, ਨਾਨਾ ਭਾਤਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬੀੜ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਗੁਰਨ ਕੀ ਪ੍ਰਥਮ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਪੀਛੇ ਸਭ ਭਗਤ ਲਿਖਾਏ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਦ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਤੱਛ ਹੋਏ ਕਰ ਨਵੇਂ, ਸ਼ਬਦ ਨਿਜ ਦੇਤ ਬਣਾਏ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਣ ਰਾਗਣ ਮੈਂ ਲਿਖਤ ਜਾਤ ਬਹੁ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੇ ਨਾਏ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਬੜ ਜਨ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਭਾਉ ਜਲ ਤੇ ਪਾਰ ਜੋ ਉਤਰਾਏ।
ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਣਿਓ ਕੁਛ ਰਹਿਓ ਤਨਕ ਅਬ, ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਰਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣ ਕਾਨਾ ਪੂਛਤ ਪੁਨ ਲਾਗਿਓ, ਭਗਤ ਆਵ ਗਨ ਕਿਸੂ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਕਾਨਾ ਭਗਤ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਆਵਗਨ ਕਿਸੂ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਆਵਾਹਨ ਤੇ ਸੋ ਆਏ, ਕਿਦੋਂ ਆਵਾਹਨ ਬਿਨ ਤਿਸ ਵਾਰ। ਕਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸ ਭਾਈ ਲੱਦਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਕੋ ਦਰਸਤ ਹੈ ਤਿਨ ਸਰੂਪ ਕੋ, ਕਿਤ ਬੈਠੇ ਸਕਲ ਉਚਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਨੇ ਨੇ 3-4 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਲੱਦੇ ਭਾਣਿਓ ਇਕਾਂਤ ਪਾਏ ਗੁਰ, ਬਨ ਮੈਂ ਵਹਿਰ ਸੋ ਡੇਰਾ ਲਾਏ। ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਨ ਮੈਂ ਵਹਿਰ ਸੋ ਡੇਰਾ ਲਾਏ। ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੰਗਲ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਬਖਾਨਿਓ, ਤਬੈ ਭਗਤ ਆਏ ਸਮੁਦਾਏ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਭਗਤ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੋ ਕਰ ਸੰਵਾਦ, ਸ਼ੁਭ ਪੁਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਗੈਰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਤਿਸ ਟਿਗ ਕਹਿਤ ਲਿਖਤ ਸੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਬ ਲੈ ਲਿਖਵਾਏ। ਉਹ ਭਗਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਮ ਕਹਿ ਲੱਦਾ ਗਇਓ ਸਦਨ ਕੋ, ਪੁਨਿ ਪਰਸ ਪਰ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸੋ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਮ ਵੀ ਚਲੋ ਸੋਈਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਗੈਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਿਜ ਬਾਣੀ ਸਿਰ ਗ੍ਰੰਥ ਚੜਾਵੋ, ਰਹਿ ਨਾਮ ਥਿਰ ਜਗਤ ਮਝਾਰ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਮਨ ਆਸ਼ੈ ਕੋ ਸਭ ਹੀ ਜਾਣ, ਲਿਖਵਾਵੋ ਕਹਿ ਸ਼ਬਦ ਮਝਾਰ। ਮਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ
ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਵਾਈਏ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਮ ਸਲਾਹ ਕਰ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਕਾਨਾ ਅਸਵਾਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਨਾ ਅਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਅਸਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਕਾਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। तीनों अपर गमन को ठान्यो जिनके और कुछ हंकार। काने दे समेत तीन जिहड़े होर भगत ने उन्हां ने भी काने दे नाल मिल के जाना कीता, जिन्हां दे मन दे विच थोड़ा थोड़ा हंकार। पंथ जामने एक बिताई अगले दिन गुरपुरी मजार। लाहौर तो चारे भगत चले ने, रस्ते दे विच एक रात नूं बतीत कीता ते अगले दिन गुरु दी पुरी भाव के अमृतसर दे विच पहुंच गए। आए परवेशे मान वशेशे पहुंचे श्री गुर के दरबार। कवि जी कहंदे ने कि आण के नगरी दे विच प्रवेश कीता है, जिन्हां दे मन दे विच विशेष रूप दे नाल बहुता हंकार है, सतगुरां दे दरबार दे विच पहुंच गए। हरि मंदर सुंदर के अंदर श्री गुर शोभत बहुत इस काल। जेड़े वेले भगत पहुंचे ने, कवि जी लिखते ने कि उस वेले सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी सोहणे हरि मंदिर दे विच बैठे हुए सन। लखे मान जोत भगत आवगन आगे ठांडे भये कृपाल। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने देखा कि हंकार दे नाल भरे हुए जिहड़े भगत ने ना वो आ रहे ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी मानो कि उन्हां दा सत्कार करन दे वास्ते खड़े हो गए। बंधन ठान परस पर हर खत कह बैठा रे सब हित नाल। सतगुरां ने भी चारे भगतां नूं नमस्कार कीती है, उन्हां ने भी सतगुरां नूं नमस्कार कीती है, परस्पर एक दूजे नूं वंदना कीती है। खुशी दे नाल सतगुरां अपने लागे भगतां नूं बिठा लिया। श्री अर्जन सादर कह माधुर सब हिन करना कीन विसाल। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने सत्कार दे नाल मिठी बाणी दे नाल कहना शुरू कीता है। कहंदे ने सब हिन करना कीन विसाल। भगतां नूं कहंदे कि तुसीं सारियां ने बहुत वड्डी करुणा कीती है, बड़ी वड्डी कृपा कीती है। दर्शन दीन कृतार्थ कीनस परमार्थ मन पीनस नीत। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि तुहाडा जिहड़ा मन है ना वो परमार्थ दे रस दे विच भिजिया होया। मैनू आण के तुसीं चारां ने दर्शन दिते ने, मैं निहाल हो गया। विचरो नरन उदाहरण कारण करे निहारन होए सुख चीत। सतगुरु जी कहते ने कि मनुखा का उधार करन दे वास्ते इधर उधर तुसीं विचरदे रहिंदे हो ते निहाल करन दे वास्ते सुख देण दे वास्ते हर एक थां ते पहुंचदे हो। असीं भी तुहाडा दर्शन करके निहाल हो गए। मिलो साधारण मोह बिदारन दारन दुख टारन की रीत। सतगुरु जी कहते ने कि भयानक जिहड़े दुख ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਤਿਵਾਰਨ ਜੀਤ ਵਿਕਾਰਨ ਤੇ ਵਿਪਰੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੀਤ ਵਿਕਾਰਨ ਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਆਪ ਅਗਵਨੂ ਗੁਰ ਭਵਨੂ ਮਿਲ ਕਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਭ ਮੈਂ ਅਦਕ ਹੰਕਾਰੀ ਕਾਨਾ, ਕਾਨ ਸੁਣਤ ਜਸ ਮਨ ਉਮਗਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਕਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਉਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਆਵਨ ਹੇਤ ਨਕੇਤ ਵਿਖੈ ਤੁਮ ਹਮਰੋ ਭਇਓ ਲਖੋ ਇਸ ਪਾਏ। ਕਾਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ। ਸੋਹਣਿਓ ਤਾਹਾਂ ਬੜ ਰਚਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਪੰਜ ਗੁਰਨ ਕੀ ਬਣਾਏ। ਕਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾ ਰਹੇ। ਗਨ ਭਗਤਨ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਏ, ਸਭ ਰਾਗਣ ਕੇ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ। ਕਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਅਬ, ਜਗ ਮੈਂ ਬੇਦਤ ਨਹੀਂ ਬਹੁ ਥਾਏ। ਕਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨ ਸਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਹ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ। ਬਾਦ ਰਹਿ ਠਾਨਤ ਬਹੁ ਹਿੰਦੂ, ਤੁਰਕ ਨ ਚੀਨ ਸਮੈ ਸਮੁਦਾਏ। ਬੜਾ ਬਾਦ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਚੀਨ ਸਮੈ ਦਾਏ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਾਂ ਭਏ ਨਰ ਲਖਹੀਨ ਤਿੰਨ ਕੋ, ਹੁਤੋ ਕੌਣ ਕਿਮ ਭਏ ਸਵਾਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭਗਤ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਮ ਜੀਵਤ ਆਨੰਦ ਰਸ ਪੀਵਤ, ਬੇਦਤ ਸੁਥੀਵਤ ਜਗਤ ਮਝਾਰ। ਕਾਨਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਖਪ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹਾਂ। ਜਾਣੈ ਰਾਓ ਰੰਕ ਮੈਂ ਸਗਰੇ, ਮਾਨੈ ਬਚਨ ਚਰਨ ਸਿਰ ਧਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਕੰਗਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਆਗਿਆ ਲਖੈ ਬੇਦ ਸਭ ਹਮਰੀ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੈ ਕੋ ਹਟ ਕਾਰ। ਕਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੈ ਕੋ ਹਟਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਮ ਬਿਸਤਰਤ ਜਸ ਸਭ ਦਿਸ਼ ਮਹਿ, ਤੁਮ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤੇ ਸਾਰ। ਕਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਸ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਮ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤੇ ਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਹਮ ਜੀਵਤ ਕੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਲੈਣ। ਕਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਖਪ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜੇ ਹਮਰੇ ਤੁਮ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ ਨ, ਕਿਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ ਨਵੀਨ। ਕਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੇਗਾ। ਸੁਣੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਾਨੈ, ਲਿਖੈ ਨਾ ਜੇ ਨਰ ਅਦਕ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਕਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਪੜਨਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਨੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਨਰ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖੀ ਤਾਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਨੀਕੀ ਬਾਤ ਨ ਕੀਨਸ, ਤੁਮ ਹੋ ਜਗ ਗੁਰ ਲੀਜੋ ਚੀਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾन्हा ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਹਮ ਬਾਣੀ, ਜਿਤ ਕਿਤ ਹੁਤੀ ਕਰੀ ਇੱਕ ਥਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਾन्हे ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿਲਰੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਭਗਤ ਸੋ ਲਖ ਕਰ ਆਏ, 300 ਕਹਿਓ ਸੋ ਹਮ ਸਮਝਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ, ਦੇਖ ਮਿਲਤ ਕੋ ਦਈ ਲਿਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੋ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਚੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤੁਮ ਅਬ ਆਏ ਕਰੋ ਸ਼ਬਦ ਨਿਜ, ਸੁਣੇ ਉਚਿਤ ਤਬ ਲੈ ਚੜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਚਿਤ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੋ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਸੁਣ ਕਾन्हा ਔਰ ਹਰਕਤ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਓ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਜਚੇਗੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾन्हे ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੋ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਸੁਣ ਕਾन्हा ਔਰ ਹਰਕਤ ਹੋਏ। ਕਾन्हा ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਾਣਿਓ ਗੁਰ ਅਨਸਾਰ ਹਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਲਗ ਹੋ ਲਖੇ ਨਾ ਜੋਏ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਾन्हा ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਲੱਖ ਲੈਣ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਚੜਾਉਣ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾन्हे ਦੇ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਬੋਧ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਰੋ ਬਣਾਵਨ ਆਪਣੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੇ ਬਿਖੇ ਪਰੋਏ। ਸੋਚਿਆ ਕਾन्हे ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਦਤ ਜਿਤ ਕਿਤ ਚੇਤੇਮ ਚਿਤਵਤ, ਬੋਲਿਓ ਸ਼ਬਦ ਅਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਕਾन्हे ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ। ਚਿਤਵਿਓ ਬੋਲਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਅਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਹਮ ਬ੍ਰਹਮ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਕਾਨੋ ਵਾਚ ਉਹੀ ਰੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਭ ਗਾਵੈ, ਖੋਜਤ ਖੋਜ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸੇਵੈ, ਸੇਵੈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਰੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਆਰਾਧੈ, ਸਭ ਕਰਦੇ ਜਾਕੀ ਸੇਵਾ ਰੇ, ਕਹਿ ਕਾन्हा ਆਸ ਮਮ ਸਰੂਪ ਹੈ,
अपरंपर अलख अभेवारे। ये उस वेले उन्हें शब्द बयान किया। इहदे की अर्थ ने वो मैं कल के प्रसंग दे विच अर्ज करांगा, क्योंकि समय की समाप्ति है। कल नूं ग्रंथाकार जी जिस तरीके दे नाल इस अगले प्रसंग नूं अगे बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत के सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जा करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा जाचका। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोबिंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार, हे संतः कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।